யூத் காங்கிரசினுடைய மண்டல பிரசிடண்ட் விஜய் காளிதாஸ் அவர்களே, இதை தொடங்கி வைப்பதற்கு வேண்டி இங்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய சுலைமான் சன்னி அவர்களே, மறையூர் மண்டல காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய பிரசிடண்ட் மற்றும் இந்த கூட்டத்துக்கு வருகை தந்த எல்லாருக்கும் முதலாவதாக என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறோம். நமக்கு மறையூர் கிராம பஞ்சாயத்தை பொறுத்தளவில் மறையூர் கிராம பஞ்சாயத்து, காந்தலூர் கிராம பஞ்சாயத்து, மூணாறு கிராம பஞ்சாயத்தினுடைய பகுதி ஒரு விகசனமான ஒரு ஏரியாவில் அடிസ്ഥാന சௌகரியங்கள் மறையூர் கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில இல்லைங்கிறதுடைய அடிസ്ഥാனத்துலதான் இன்னைக்கு மறையூர் யூத் காங்கிரசினுடைய தலைமையில ஒரு சமர பரிபாடி இங்க அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கு. நமக்கு எல்லாமே தெரியும், காலங்கள் ரொம்ப விகசனமாக விகசிச்சுட்டு போனாலும் இன்னைக்கும் இன்றும் விகசிக்காமல் கிடக்கக்கூடிய சில பஞ்சாயத்துகள்ல ஒன்னாக்கும் பஞ்சாயத்து கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு சொல்லி நம்ம எல்லாரும் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்தாலும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறையூர் கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இங்க நடந்த மரணமா இருந்தாலும் எதா இருந்தாலும் மறையூர் கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியிலேயே போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணக்கூடிய அடிസ്ഥാന சௌகரியங்கள் எல்லாமே இருந்துச்சு. சாதாரணமா இருக்கவங்க பல போஸ்ட்மார்ட்டங்களுக்கு நடத்தி இருக்காங்க. அன்னைக்கு மறையூர் கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கு ஒரு மோர்ச்சரி கூட சொந்தமாயிட்டு இல்லாத காலகட்டத்துல கூட கம்பெனியை சுற்றி மறைச்சு பிடிச்சு அதுக்குள்ள இருந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்துட்டு இருந்த காலகட்டங்கள் மறையூர்ல உண்டு. ஆனா இன்னைக்கு மறையூர் கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில விசாரம் ஒரு நாளைக்கு 200-300 டோக்கன் வாங்கக்கூடிய சாதாரணக்காரர்கள் சிகிச்சைக்கு வரும்போது தேவையான அடிസ്ഥാന சௌகரியங்கள் டாக்டர்மார் இல்ல, மருந்து இல்ல, கிடப்பு சிகிச்சை இல்ல, எதுவுமே இல்லைங்கிறது மறையூர்ல ஏற்றப்பட்ட ஒரு பராஜயங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இதனுடைய அடிസ്ഥാനத்தில் யூத் காங்கிரஸ் இதுக்கு முன்னாடியும் பல சமரங்கள் நடத்திச்சு. அப்படி டாக்டர் இல்லாத ஒரு காலகட்டம் வந்தப்போ அன்னைக்கு இங்க சமரம் நடத்தும் போது அடிസ്ഥാന சௌகரியங்கள் இல்லைன்னு சொல்லி சமரம் நடத்துற சமயத்துல திடீர்னு 3-4 டாக்டர்மார போஸ்டிங் பண்ணிருந்தாங்க. இன்னைக்கு அவங்களும் இல்ல, சுருக்கம் 1 டாக்டர்மார வச்சு 300 டோக்கனுக்கு சாதாரண பாவப்பட்டவங்களை நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த மேഖലகளை ஏற்றவும் போது ஆதிவாசி மேഖലகளும் சாதாரணக்காரங்களும் பாவப்பட்டவங்களும் தங்கிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டத்துல இங்க வந்து வேண்டால் ஒரு டாக்டர்மாரை வச்சு 300 பேருக்கு சிகிச்சை நடத்த முடியுமான்னு நம்ம கண்டிப்பா சிந்திச்சு பார்க்க வேண்டும். அப்படி எந்த அடிസ്ഥാന சௌகரியமும் நமக்கு இல்லாததுடைய காரணத்துலதான் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சமர பரிபாடிக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கோம். ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரி அடிസ്ഥാന சௌகரியம் உண்டாக்கணும், அதுக்கு ஒரு விகசனம் உண்டாகணும் என்றால் அது சர்க்கார் மட்டுமே தீர்மானிக்கக்கூடிய காரியம். நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு 10-18 வருட காலமாக நமக்கு எம்எல்ஏ இல்லைங்கிறதுதான் நமக்கு ஏற்றம் ஒரு பராஜயங்கிறத நம்ம சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும், உணர வேண்டும். நமக்கு இந்த வேலையை நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. 10-18 வருஷ காலமாக ஒரு எம்எல்ஏ இருந்துட்டு இல்லாம இருந்துட்டு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ இருந்திருந்தால் இன்னைக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அடிസ്ഥാന சௌகரியமான எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு கണ്ടെத்த முடியுமா இருந்துச்சு. சர்க்கார் கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில நமக்கு ஒரு அடிസ്ഥാന சௌகரியம் இல்லைங்கிறது சூச்சனைப்படுத்தி கொண்டுதான் இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய சமரம் வந்து ஒரு சூச்சனை சமரம் மட்டும்தான். இந்த சமரத்தினுடைய முகவரி எடுத்துக்கொண்டு இதை வெளியேறிக் கொண்டு நம்ம மறையூர் கிராம பஞ்சாயத்து
அந்த ஆവശ്யம் அதிகாரிகளும் சர்க்காரும் முகவரியை எடுத்துக்கொண்டு தேவையான டாக்டர்மாரை தரவில்லை என்றால் இது ஒரு சூசக சமரம் ஆகிவிட்டாது. இனி இதுக்கு மேலான சமரம் மறைவுடைய கடமைகளை மாற்றம் தெரியப்படுத்திக் கொண்டு என்னுடைய கடமை வரவேற்பு பெறுவதுதான் நான் என்னுடைய கடமைக்கு கிடக்கிறேன். முதலாவதாக இந்த கூட்டத்துக்கு மறைவு யூத் காங்கிரஸ் தலைமையில் நடத்தக்கூடிய இந்த சமர பரிபாடிக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய யூத் காங்கிரசுடைய மண்டல பிரசிடண்ட் விஜய் காளிதாஸ் அவர்களை உங்களுடைய சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். அடுத்தபடியாக இந்த கூட்டத்தை தொடங்கி வைப்பதற்கு வேண்டி இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய சோய்மான் சன்னி யூத் காங்கிரசுடைய சந்தான செக்ரட்டரி அவர்களையும் உங்க எல்லாருடைய சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். அதுக்கு எல்லாம் மேலாக மறைவு கிராம பஞ்சாயத்தினுடைய யூத் காங்கிரஸ் நடத்தக்கூடிய எல்லா பிரவர்த்தனங்களுக்கும் எங்களுக்கு நேரத்தை கொடுக்கக்கூடிய மறைவு மண்டல காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய பிரசிடண்ட் முகமது இஸ்மாயில் அல்லா அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். அடுத்தபடியாக முன் மண்டல காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய பிரசிடண்ட் மறைவு சர்வீஸ் என்னுடைய பிரசிடண்டான ஆன்சி சேட்டன் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். காங்கிரஸ் கமிட்டியுடைய ஜெனரல் செக்ரட்டரி கேபி ராஜன் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். அடுத்தபடியாக மறைவு கிராம பஞ்சாயத்தினுடைய பிரசிடண்ட் மகிழா காங்கிரசினுடைய தலைவியுமான தீபாக்கா அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஆரோக்கியதாசன் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். மணியண்ணன் மற்றும் இங்க நிறைய தலைவர்மார்கள் இன்னைக்கு பேச இருக்கிறார்கள். அதனால் இங்க வருகை வந்திருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் கைசோனியினுடைய உறுப்பினர்கள், வார்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய யூத் காங்கிரசினுடைய உறுப்பினர்கள், மகிழா காங்கிரசினுடைய உறுப்பினர்கள் மற்றும் யாரையாவது விட்டு போயிருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும். பஞ்சாயத்து மெம்பர்மார், சொசைட்டி மெம்பர்மார் எல்லாரையும் ஒற்ற வார்த்தையில் வருக வருக என்று வரவேற்றுக் கொண்டு என்னுடைய சுற்றுலா கொடுத்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, நமஸ்காரம். ஜெய் ஜெய் காங்கிரஸ். மரியாதைக்குரிய இந்த தர்ண போராட்டத்தை உற்சாகம் செய்ய வந்திருக்கும் சம்ஸ்தான செக்ரட்டரி சோய்மான் சன்னி அவர்கள் மற்றும் மறையூரின் மண்டல பிரசிடண்ட், முன்னாள் மண்டல பிரசிடண்ட், மறையூர் மண்டல வைஸ் பிரசிடண்ட், INDC மண்டல பிரசிடண்ட், பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட், ஆரோக்கிய சண்டிகர் கமிட்டி சேர்பர்சன், பஞ்சாயத்து மெம்பர்மார், யூத் காங்கிரஸ் வைஸ் பிரசிடன்ட்மார், செக்ரட்டரிமார், எல்லா வார்டிலிருந்து வந்திருக்கும் யூத் காங்கிரஸ் பிரசிடண்டும் அணிகளும் மற்றும் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் ஒற்ற வார்த்தையில் வருகை தந்து என்னுடைய காரியங்களை 2-3 காரியங்கள் கூறுவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன். இன்னைக்கு இந்த தருண போராட்டம் எதற்கு வேண்டிய அப்படின்னு நம்மளுடைய முத்திரவாக்கியம் கூப்பிடும் போதே எல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம். மறையூர் மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ நம்மளுடைய பார்ட்டி ஆபீஸ்ல இருந்து நமக்கு டவுன் மொத்தம் இன்னைக்கு முத்திரவாக்கியம் கூப்பிட்டு இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முன்னாடி இந்த தருண போராட்டம் இன்னைக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ரொம்ப சங்கடமான ஒரு காரியம் தான். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முன்னாடியும் எல்பி ஸ்கூலுக்கு முன்னாடியும் இந்த தருண போராட்டம் இந்த நேரத்துல செய்யறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கோம். இருந்தாலும் நம்மளுடைய காங்கிரஸின் மகிழா காங்கிரஸ் காங்கிரஸின் பிரசிடண்டை உஷாகண்டி மேடத்தை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முன்னாடி இந்த தர்ண போராட்டம் செய்யறதுக்கு சங்கடம் தான். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆளுநருக்குள்ள இன்னைக்கு காலையில 8 மணியில இருந்து 2 மணி வரை அவங்களுடைய நோய்களை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வேதி தான் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. அது நம்ம சொல்லாம இருக்க முடியாது. அந்த வேலையிலையும் நாங்க இந்த யூத் காங்கிரஸ் இந்த சமரம் செய்யறோம்னா அதுக்கு காரணங்கள் இருக்கு. அது எல்லா மக்களும் புரியணும். அது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மள 9 மணிக்கு தொடங்கப்பட்ட அந்த ஹாஸ்பிட்டல் 2 மணிக்கு அடைச்சு கூட்டிடுவாங்க. அப்போ நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல்ல உள்ள காரியங்கள் நம்ம கண்டிப்பா நம்மளுடைய மக்களுக்கு தெரியணும். அதனாலதான் சத்தமா யூத் காங்கிரஸ் இந்த போராட்டத்துக்கு நாங்க தயாராகி இருக்கோம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க உள்ள மறையூர் பஞ்சாயத்து கீழே இருக்கும் நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல், அது பிளாக் பஞ்சாயத்து கீழே தான் இருக்கு. FHC ஒரு ஹாஸ்பிட்டல். அப்ப நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த ஹாஸ்பிட்டல்
நமக்கு நல்ல ரீதியில கொண்டு போனோம்னா டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து நமக்கு டாக்டர் அனுபவிச்சா மட்டும்தான் நமக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் சிரமமா 24 மணி நேரம் பிரவர்த்திக்க முடியும். இப்போ கூடிய நாள் தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து டாக்டருக்குள்ள ஒரே ஒரு டாக்டர் தான் சிகிச்சைகள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு நாளைக்கு 100 இல்லாட்டி 150 குணப்பட்ட நோயாளிகள் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஒண்ணு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் நம்ம பினராயி வைக்கும் இந்த கவர்மெண்ட் நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல்ல இது வர ஒரு பின்னோக்கமா தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு ஒழிஞ்சு நம்மளுடைய மக்கள்ல இங்க வந்து ஒரு கட்டமும் பார்க்கறது இல்லை. நல்லா ஒண்ணு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும், 18 வருஷ காலமாக நமக்கு இங்க எம்எல்ஏ எல்டிஎஃப் அரசாங்கத்துக்குள்ள எம்எல்ஏ தான், அது எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்ப 8 வருஷ காலமாக நம்மளுடைய பினராயி சர்க்கார் தான் எல்டிஎஃப் அரசாங்கம் தான் நடத்திட்டு இருக்கு. இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வேண்டி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் மக்கள் ஒண்ணு மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும், நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வேண்டி 3 பஞ்சாயத்துக்கு கீழே தான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல். ஒண்ணு காந்தலூர், ஒண்ணு மறையூர், ஒண்ணு மூணாறு, எடமலக்குடி இதுல செய்யணும். ஆதிவாசி மேഖലயில இருந்து ஏகப்பட்ட குணப்பட்டாங்க இந்த நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், எல்டிஎஃப் அரசாங்கம் பரணம் பறிக்கும் போது நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வேண்டி என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னு இப்ப நாங்க வெளிப்படுத்தணும். அதுக்கு கட்டாயம் இருக்கு. நீங்க நல்லா முன்ன தெரிஞ்சுக்கணும், பண்டு ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு போஸ்ட் மார்ட்டம் நடக்கணும்னா நான் எல்லா வீடுகளிலும் போய் ஒரு மரணப்பட்டா அதுக்கு வீடுகள்ல போய் சேர்றதுக்குள்ள ஒரு அனுவாதம் இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு போஸ்ட் மார்ட்டம் செய்யக்கூடிய நமக்கு ஒண்ணு கோட்டையும் போகணும், இல்லாட்டி இடிக்கு போகணும், இல்லாட்டி அடிமாடி போகணும். நம்மளுடைய ஆளுநர் புத்தி மட்டும் அதிலே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது மட்டும் இல்ல, இந்த 18 வருஷ காலமாக எம்எல்ஏ இங்க வந்துட்டு போறாரு. ஆனா அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வேண்டி என்ன செஞ்சிருக்காருன்னு இங்க உள்ள மக்கள் இப்போ ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்திருக்க சிகிச்சை வந்திருக்க மக்கள் ஒண்ணு மட்டும் இல்லை. இந்த 18 வருஷ காலமா நம்மளுடைய எல்டிஎஃப் அரசாங்கம் இந்த தேவூர் மண்டலத்துல பறிக்கக்கூடிய எம்எல்ஏ நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நம்மளுடைய சட்டமன்றத்துக்கு போகும்போது இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வேண்டி சத்தமா யாராச்சும் நம்மளுடைய டாக்டருக்கு வேண்டி ஒரு காரியம் இதுவரை சொல்லணும் தான் எனக்கு தெரியுது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம என்னைக்காச்சும் தான் மந்திரி ஏதாச்சும் ஒரு வேதியில தான் மந்திரி எல்லாம் பார்க்க முடியும், ஆரோக்கிய மந்திரி எல்லாம். அப்ப எம்எல்ஏ வந்து எந்த சமயமும் சட்டமன்றத்துக்கு போகும்போது மந்திரியை பார்க்கலாம், முதலமைச்சரை பார்க்கலாம், பாக்கி உள்ள வகுப்புல உள்ள எல்லா ஆளுகளையும் பார்க்கலாம். அப்போ நம்மளுடைய கீழே இருக்கிற இந்த எம்எல்ஏ நமக்கு வேண்டி இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வேண்டி என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னு மக்களுக்கு தெரியும். ஒரு காரியம் வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வேண்டி நீங்க பார்க்கலாம். நீங்க பாக்கி உள்ள விவசாயத்தை எல்லாம் நீங்க வந்து மறையூர் பஞ்சாயத்துல கீழே இருக்கிற இந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலும் பஞ்சாயத்து செய்த விவசாயமும் பஞ்சாயத்து மெம்பர் செய்த விவசாயம் மட்டும்தான் இங்க பார்க்கலாம். நீங்க கட்ட விட்டு பாக்கி உள்ள கட்டடங்கள் எல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். வேற ஒண்ணுமே சொல்ல வேண்டாம். 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு 6 மணி வரை போட்டிக்கு இருக்க வேண்டி ஈவினிங் ஹாஸ்பிட்டலாக தொடங்கப்படும் அப்படின்னு ஒரு அறிவிச்சு கொடுத்தாங்க. அதற்கு எதிராக நம்ம பஞ்சாயத்து வகை வச்ச ஒரு 6-7 லட்சம் ரூபாய் வகை வச்சு கட்டு மெத்தையெல்லாம் வாங்கி போட்டுட்டு இதுவரை ஆக்சுவலி அதுல வந்து நமக்கு வந்து சிரமமா ஒரு ஆளுக்கு ஒரு 24 மணி நேரம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷனா இருக்கு. அந்த பெட்டர் அடுத்து நாங்க பஞ்சாயத்துல இருந்தோ இல்ல பிளாக் பஞ்சாயத்துல இருந்தோ நமக்கு வகை வைக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டமா மாறி இருக்கு. இப்படி உள்ள காரியம் எல்லாம் தான் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஒரு காரியமாக நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வேண்டி இதுவரை ஒரு கவனத்துக்கு எடுக்கல. அதுக்கு எதிராக நாங்க சத்தமா இன்னைக்கு வந்து இந்த போராட்டத்துக்கு தயாரா இருக்கோம். கண்டிப்பா நாங்க இனியும் சத்தமா நாங்க நேற்று பாக்கி உள்ள விவசாய காரியங்களும் செய்து கொடுக்கலாட்டி இந்த மறையூர் மண்டலத்துல இருந்து நேந்திரத்துல மொத்த காங்கிரஸ் தலைவர்களும் நாங்க போராட்டத்துக்கு நாங்க தயாராகுவோம். கண்டிப்பா ஒண்ணு மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு டாக்டரோ இல்ல ஒரு நேட்ஸோ அது கொடுக்கறதுக்குள்ள தகுதி அது கவர்மெண்ட் டிஎம்எல்ஓ மட்டும்தான். பஞ்சாயத்தோ இல்ல பிளாக் பஞ்சாயத்தோ ஒண்ணுமே கொடுக்க முடியாது. ஒரு
ஒரு டாக்டரும் ஒரு நேர்ஸும் ஒரு மருந்து வாங்கணும்னா அதுக்குள்ள ஃபண்ட் ஒதுக்கணும்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 2 கோடி ரூபாய் செலவு வரும். அந்த 2 கோடி ரூபாய் செலவழிக்கணும்னா பஞ்சாயத்துலயும் பைசா எடுக்க முடியாது, பிளாக் பஞ்சாயத்து மெம்பராக எங்களாலே எடுக்க முடியாது. ஏன்னா 2 கோடி ரூபாய் எடுக்கும் போது அந்த 2 கோடி ரூபாய் விகசன ஃபண்ட், பாக்கியுள்ள விகசனம் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. அதனால பிளாக் பஞ்சாயத்துல இருந்தும் டாக்டர் கொடுக்கறதுக்குள்ள ஒரு வகுப்பும் இல்ல, பஞ்சாயத்துல இருந்து ஒரு வகுப்பும் இல்ல. ஆனா பறிக்க போற யாரு பிளாக்ல இருந்தாலும் சரி எல்டிஎஃப் அரசாங்கம் தான், ஜில்லால இருந்தாலும் எல்டிஎஃப் அரசாங்கம் தான், எம்எல்ஏ எல்டிஎஃப் அரசாங்கம் தான், மந்திரி எல்டிஎஃப் அரசாங்கம் தான், மொத்தத்திலையும் எல்டிஎஃப் அரசாங்கம் தான் மொத்தம். அப்ப எல்டிஎஃப் வந்தா எல்லாம் சரியாயிருந்தாங்க. இங்க நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நல்ல ரீதியில ஒரு டாக்டர் கொடுக்கிறதுக்கு வக்கில்லாத எல்டிஎஃப் வரணும் தான் நம்மளுடைய எல்டிஎஃப் அரசாங்கம். இதுக்கு தகுந்தாப்புலதான் நாங்க போராட்டத்துக்கு தயாரா இருக்கோம். இனியும் வரும் நாட்கள்ல கூடிய சீக்கிரம் எங்களுக்கு டாக்டரும் நேர்ஸும் அனுபவிச்சு கொடுக்கலாட்டி மறையூர் மக்கள், 5 நாட்டு மக்கள் மொத்த பேரும் சேர்ந்து நாங்க போராட்டத்துக்கு தயாராகிறோம். தயாராகி இங்க உண்ணாவிரதம் இருக்கிறது கூட நாங்க தயங்க மாட்டோம். எத்தனை நாள் இருந்தாலும் சரி அதுக்கு நாங்க கடமைப்பட்டிருக்கோம். கண்டிப்பா இதுக்கு வேண்டி நடவடிக்கை டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து எடுக்கலாட்டி நாங்க காங்கிரஸ் ரீதியிலையும், யூத் காங்கிரஸ் ரீதியிலையும், ஐஎன்டிசி ரீதியிலையும், மகிழா காங்கிரஸ் ரீதியிலையும், மொத்த சங்கட ரீதியிலையும் நாங்க போராட்டத்துக்கு தயாராக மாத்திரம் கூறிக்கொண்டு வருகின்ற அனைவருக்கும் யூத் காங்கிரஸ் சார்பாகியும், மறையூர் மண்டல காங்கிரஸ் சார்பாகியும், ஐஎன்டிசி சார்பாகியும், மகிழா காங்கிரஸ் சார்பாகியும் எல்லா ஒற்ற வாக்கில் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். ஜெய் யூத் காங்கிரஸ். ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ധർണാ സമരത്തിലെ അധ്യക്ഷൻ, മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് കാളിദാസ്, ഏറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മറയൂരിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവും ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ ആൻസി ചേട്ടൻ, മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മയിൽ അണ്ണൻ, ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജൻ ചേട്ടൻ, ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ദാസി ചേട്ടൻ, INTUസിയുടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കുട്ടൻ ചേട്ടൻ, മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ ദീപ അരുൾജ്യോതി, പാർട്ടിയുടെ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മണികണ്ഠൻ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ബാലമുരുകൻ, വിജയ്, മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പ്രമീള ജോൺ ഉൾപ്പെടെ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഉഷ ചേച്ചി, അതോടൊപ്പം ഈ ധർണാ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ, മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ, ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ, വാർഡ് പ്രസിഡന്റുമാർ ഉൾപ്പെടെ INTUസിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ ധർണാ സമരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നല്ലവരായ സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സമരവുമായി ഇന്ന് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന് മുമ്പിലേക്ക് മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതാക്കന്മാരും മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതാക്കന്മാരും ചേർന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. മറയൂർ പോലെ ഒരു പഞ്ചായത്തിനകത്ത് നിരവധിയായ തൊഴിലാളികളും ആദിവാസികളും പാവപ്പെട്ടവരും അധിവസിക്കുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. കാന്തല്ലൂരും മറയൂരും മൂന്നാറിന്റെ ചില മേഖലയും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് അധിവസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരാശ്രയിക്കുന്ന ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 50,000-ലധികം ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ആശുപത്രിയാണ് ഈ രീതിയിൽ താറുമാറായി കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും, ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ചീട്ടെടുത്ത് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഈ ആശുപത്രിയിലുള്ളത്. ആവശ്യത്തിന് നേഴ്സുമാരില്ലാത്ത സാഹചര്യം. മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് മരുന്ന് കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയെ എങ്ങനെയൊക്കെ താറുമാറാക്കാമോ
അങ്ങനെയൊക്കെ താറുമാറാക്കിയാണ് കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ഗവൺമെന്റ് ഒരു നാഥനില്ല കളരിയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. കേരളത്തിലെ സമസ്ത മേഖലയിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഈ നാട് ഭരിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള നിഷേധാത്മകമായ നിലപാട്, ഈ രീതിയിലുള്ള ധിക്കാരപരമായ നിലപാടുമായാണ് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും INUSും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ മറയൂരിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ ആശുപത്രിയിൽ ഇവിടെ ഒരു കിടത്ത ചികിത്സ നിർത്തിയിട്ട് നാളുകളായിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു രോഗമുണ്ടായാൽ അവർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവർ കടന്നു വന്നാൽ ഇവിടെ മരുന്നില്ല, ഡോക്ടറില്ല, നേഴ്സുമാരില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഈ ആശുപത്രി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണസമിതി ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. 3 പഞ്ചായത്തിലെ ആളുകൾ, പാവപ്പെട്ടവരും പട്ടികപാവങ്ങളും തൊഴിലാളികളും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഈ ആശുപത്രിയെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഇവർ മറ്റ് എവിടെ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങും, എവിടെ പോയി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചികിത്സ നേടുമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ റോഡുകളും പാലങ്ങളും കുളങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയാണ്. ഈ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾക്ക് മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനുള്ള സൗകര്യമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ ഇത് ചുവടുള്ള സമരമായി മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വരും നാളുകളിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആശുപത്രിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും അടിയന്തരമായി തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം. ഇത്രയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ആശുപത്രി അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ച് ഇവിടെ കൃത്യമായ ഡോക്ടർമാരെ എത്തിച്ച്, നേഴ്സുമാരെ എത്തിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകളെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശമ്പളം നൽകി DMO ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരെ നമ്മളിവിടെ ജോലിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തരമായി പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ മേഖല മാത്രമല്ല, ഈ കേരളത്തിലെ സമസ്ത മേഖലയും അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങായി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ്. ഞാനും നിങ്ങളും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അതേപടി കേരളത്തിന്റെ ഭരണപക്ഷ MLA ശ്രീ PV അൻവറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുയോഗം നടത്തി വിളിച്ചു പറയുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ADCP ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ RSS നേതാക്കന്മാരുമായി ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ പോലെ കണക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ BJPക്ക് MP ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമം ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള ADCP നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഒന്നും പുറത്താക്കാതെ അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വോട്ട് നേടി വിജയിച്ച ഒരു MLA പരസ്യമായി ചാനലുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ADCP സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാർക്കൊപ്പമാണ് കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി അതിന് ചുക്കാൻപിടിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുടെ ADCP-യാണ് ഈ നാട്ടിലെ അക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്, ഈ നാട്ടിലെ അഴിമതികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലാതെ നടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റും പിണറായി വിജയനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി. ഞാനും നിങ്ങളും അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം കേരളത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് കേരളം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തെ പാർട്ടിയാണ് ഈ ഭരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയെ ഒരു മൂലക്കെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഭീമണ്ഡനായ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദനെ ആ മൂലക്കെടുത്തിക്കൊണ്ട് പിണറായി വിജയന് പ്രയാസം ചേർന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്. കേരളത്തിലെ ഏത് മേഖലയിലാണ് അഴിമതിയില്ലാത്തത്? സർവത്ര മേഖലയിലും അഴിമതിയാണ്. എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങായി പാർട്ടിയും പാർട്ടിയുടെ അണികളും മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഈ 2ാം തുടർ ഭരണം ഈ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ ആളുകളെ പറ്റിച്ച് നേടിയെടുത്തപ്പോൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ വോട്ട് ചെയ്ത ജനങ്ങളെല്ലാം നിരാശരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തത് ഈ പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റിനെതിരെയുള്ള വികാരം മാത്രമായി നമ്മൾ കാണുകയാണ്. വരും നാളുകളിൽ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം
ഈ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി മുമ്പോട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാവും. കേരളത്തിലെ ഭരണപക്ഷി ഗവൺമെന്റ് പറയുകയാണ്, നാളുകളിൽ ഞാൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചേക്കാം, നാളുകളിൽ ഞാൻ വെട്ടിക്കൊന്നേക്കാം, നാളുകളിൽ ഞാൻ ചെറുകിൽ വെച്ചേക്കാമെന്ന് ഒരു ഭരണപക്ഷി ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന സാഹചര്യം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളടക്കമുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിലെ പോലീസിനെ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധംപതിച്ച മാർഗമാക്കി മാറ്റിയത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സെലിബ്രിറ്റി ശശിയും ലോവാത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ADCP ചേർന്നാണ്. അവർ പറയുന്ന കേസുകൾ മാത്രമെടുത്ത് അവർ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ മാത്രം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസ്. ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് നീതി നടത്തി കൊടുക്കുന്ന പോലീസ് അവർ പഠിച്ച് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടി അവർ പരീക്ഷ നേടിയെടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ഈ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഇന്ന് ചില പോലീസിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെയും അടിമകളായി ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ പോലീസുകാർ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭരണപക്ഷി MLA പറയുന്നത് കേട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്, നമ്മൾ തന്നെ ഭയചകിതരായി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ നാട്ടിലെ സ്വർണ്ണ പോറ്റിക്കുന്നവരുടെ ഈ നാട്ടിലെ സർവത്ര തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പോലീസിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു എന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്താണ്. കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു വാർത്ത കണ്ടു. ഒരു വനിത പരാതിയുമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവിടുത്തെ CIയോട് പരാതിയുമായി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ CI അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം DYSP പീഡിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം SP ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ അപമര്യാദയായി പെരുമാറുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ നാട്ടിലാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്തയുമില്ലാതെ ഈ നാടിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസനത്തെ പറ്റിയോ ഈ നാടിന്റെ വികസനത്തെ പറ്റിയോ യാതൊരു ചിന്തയുമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ്. ഈ നാട്ടിലെ നിരവധിയായ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ലഹരിക്ക് അടിമകളായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതൊന്നും നോക്കാനും ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനും ഈ ലഹരി മാഫിയയ്ക്കുള്ള നടപടിയെടുക്കാനും ഈ നാട്ടിലൊരു പോലീസോ അതിനൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം. ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിരവധിയായ ചെറുപ്പക്കാരാണ് വിദേശത്തേക്ക് ഓടുന്നത് പഠനത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നു. പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തതിനു ശേഷം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും അവരുടെ കഴിവിനെയും അവരുടെ ബുദ്ധിയെയും മുന്നേറിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് എന്നുള്ളത് ഈ നാടിന്റെ ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന കുട്ടികളെ ഇവിടെ നിന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്ന ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ 10 ലക്ഷവും 15 ലക്ഷവും മുടക്കി നേഴ്സിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം 15,000 രൂപയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായ നേഴ്സിംഗ് ഡോക്ടർമാരില്ല. അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഇവർക്ക് നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കാതെ അവരുടെ ബുദ്ധിയെയും കഴിവുകളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ എവിടെയെങ്കിലും ഭരിക്കുന്ന താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പാർട്ടി സഹാക്കളുടെ മക്കളെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരായി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒതുക്കി കയറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതിനൊക്കെതിരെ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം തിരിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അവർക്കൊപ്പം ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഈ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഈ വികാരപരമായ ഭരണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും മനസ്സിലാക്കണേ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, പാവപ്പെട്ട ഒറ്റ പാവങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് 5 ലക്ഷത്തിന് വോട്ടുകളിൽ അഭിയിറങ്ങുന്ന പാവപ്പെട്ട സഖാക്കന്മാരുടെ കാലത്തിൽ നിന്നും 5 ലക്ഷത്തിന് വോട്ടുകളിൽ അഭിയിറങ്ങി ആഡംബര വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ലക്ഷറി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് 35 വർഷം ഭരിച്ച ബംഗാളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. 35 വർഷം ഭരിച്ച ബംഗാളിലെ പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയതുപോലെ 25 വർഷം ത്രിപുര ഭരിച്ച് മണിക് സർക്കാർ ഇന്ന് ത്രിപുരയിലെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി ആ പാർട്ടിയെ മാറ്റിയതുപോലെ കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയനും ജയരാജ ഗവൺമെന്റുമാരും ചേർന്ന് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മാർക്സിസ്റ്റിന്റെ ചവപ്പട്ടികളെ അവസാനത്തെ ആടി അടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ഈ സമരവുമായി ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സൂചനാ സമരമായ
അടിയന്തരമായി തന്നെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഡോക്ടറെ എത്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ആവശ്യമായ നഴ്സുമാരെ എത്തിച്ചുകൊണ്ട്, ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ഫാർമസിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല എങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി തന്നെ ഈ പ്രശ്നം നിയമതലത്തിലും കളക്ടറേറ്റ് തലത്തിലും എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നവരെ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധം ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. தலைவர் இளைஞர் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் விஜய் காளிதாஸ் அவர்களே, இந்த தர்ணா போராட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய இளைஞர் காங்கிரஸ் மாநில பொதுச் செயலாளர் அவர்களை மற்றும் இந்த கூட்டத்தில் வருகை இருந்திருக்கின்ற முன்னாள் மண்டல காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர், லோக் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய உப அத்தியட்சன் KP ராஜன், லோக் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் முன்னாள் பஞ்சாயத்து தலைவருമായ ஆரோக்கியதாஸ், கிராம பஞ்சாயத்தினுடைய தலைவர் தீபா ஜோதி, முன்னாள் பஞ்சாயத்தினுடைய தலைவர் உஷா ஹென்றி ஜோசப் மற்றும் மண்டலம் பாரவாய்கள், பிளாக் பாரவாய்கள், இளைஞர் காங்கிரசுடைய பாரவாய்கள், ஐஎன்டிசி டிரைவர்ஸ் யூனியனுடைய பாரவாய்கள், முன்னாள் வரவேற்புரை நிகழ்ச்சிய ஐஎன்டிசி டிரைவர்ஸ் யூனியனுடைய தலைவர் விஜய் அவர்களே மற்றும் நண்பர்களே, தோழர்களே, எல்லா காரியமே சுருக்கமாக அவர் சொல்லிட்டு யாரும் சொல்றது கொண்டு கடந்த ஒரு வருடத்துக்கு முன்னால் இதே போல இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமையில் ஒரு போராட்டம் இந்த ஆஸ்பத்திரியில் முன்னால் நடைபெற்றதற்கு மறுநாள் 4 டாக்டர்களை நியமித்தார் சர்க்கார். ஒரு பெண் டாக்டரும் 4 ஆண் டாக்டர்களையும் நியமித்து ஒரு வருடம் கழியும் போது டாக்டர்கள் இங்கே இல்லை, தேவையான மருந்துகள் இல்லை, தேவையான நேர்த்துமார்கள் இல்லை, இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு இயங்குவதற்கு ஒரு வாகனம் இல்லை. ஆனால் KP ராஜன் போக்கு பஞ்சாயத்தினுடைய ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி சேர்மனாக இருக்கும் போது கிடத்தி சிகிச்சை செய்வதற்கு தேவையான எல்லா கட்டிட வசதிகளும் இங்கே செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் கிடத்தி சிகிச்சை இல்லை என்று கேட்டால் தேவையான மருத்துவர் இங்கே இல்லாத காரணத்தினால் படுக்கை இருக்கின்றது, கட்டல்கள் இருக்கின்றது, அதற்கு தேவையான எல்லா உபகரணங்களும் இருந்த போதிலும் மருத்துவர் இல்லாத ஒரு காரணத்தினால் இங்கே சிகிச்சை நடைபெறவில்லை. அதற்கு பின்னால் காளிதாஸ் பிளாக் பஞ்சாயத்தினுடைய மெம்பராக வந்த போது பாக்கி இருக்கக்கூடிய அதிஷ்டான எல்லா சகோதரர்களையும் அவரும் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். ஆனால் மருத்துவர் இல்லாத ஒரு பற்றாக்குறை வருடந்தோறும் நிலவிக் கொண்டே இருக்கின்றது. இது சரியில்லை. சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே இந்த வேண்டுகோளை கொடுத்தால் அவர் சட்டசபையிலே பேசுவது இல்லை, உயர் அதிகாரிகளிடத்திலே பேசுவது இல்லை. போராட்டம் நடத்தி போராட்டத்தின் வாயிலாக இந்த மருத்துவரை நியமிக்கின்ற பணி காங்கிரஸ் கட்சி தலைமையிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஏனென்று கேட்டால் சட்டசபை உறுப்பினர் எந்த முயற்சியும் செய்யாததற்கு காரணம் இது காங்கிரஸ் தலைமையிலே உள்ள பஞ்சாயத்து. ஆஸ்பத்திரிக்கு மட்டுமல்ல, எந்த ஒரு பொது விகசனத்திற்கும் எந்த விதமான பண்டும் MLA தருவது இல்லை. ஏனென்று கேட்டால் இது காங்கிரஸ் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்து, அதனால் பண்டுகள் தருவது இல்லை. எந்த ஒரு முன்னேற்ற காரியங்களை சொன்னாலும் செவிசாய்க்காத ஒரு சட்டசபை உறுப்பினரை கொண்டு 4 வருடங்கள் பின்தாங்கி சென்றது. எனக்கு முன்பு கூறியவர்கள் பேசினார்கள், இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் இல்லாத காரணத்தினால்தான் இந்த பகுதி பின்னோக்கமாக இருக்கின்றது. எல்லா துறைகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, லஞ்ச லாபங்கள் தலை நோக்கி நிபந்தனிக்கின்றது. லஞ்சம் கொடுக்காமல் எந்த ஒரு அதிகாரியும் செயல்படுவது இல்லை. இங்கு மட்டுமல்ல, கேரளா மாநிலம் முழுவதும் இது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. நமக்கெல்லாம் தெரியும், இந்த 4 வருட காலம் பினராயி விஜயனுடைய தலைமையில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த கொடுங்கோல் ஆட்சி என்று மாறும் என்று ஜனங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள்.
எங்கு சென்றாலும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை. விலைவாசி உயர்வு கட்டுக்கு மேலாக உயர்ந்து கொண்டு செல்லுகின்றது. இங்கே ஒரு பொது விலை கேந்திரம் இருக்கின்றது. சிவில் சப்ளை கார்பரேஷனுடைய பிரான்ச். அங்கே சென்றால் எந்த விதமான ஒரு சாதனங்களும் இல்லை. ஏனென்று கேட்டால் அவர்கள் அனுப்பி தரவில்லை என்று ஊழியர்கள் கூறுகின்றார்கள். பொது விநியோக ரேஷன் கடைகளிலே சென்றால் 2 கிலோ அரிசி கொடுக்கின்றார்கள். உம்மஞ்சாண்டி சார் தலைமையில் இருக்கின்ற கவர்மெண்ட் இருந்த போது 25-35 கிலோ அரிசி கொடுத்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் மறையூர் பொது விதமான சம்பிதானத்தில் 2 கிலோ அரிசி, சில கடைகளில் 1 கிலோ அரிசி கொடுக்கின்றார்கள். இந்த 2 கிலோ அரிசியும் 1 கிலோ அரிசியும் வாங்கி எத்தனை நாள் சமையல் செய்ய முடியும் என்று இன்று பெண்கள் ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகின்றார்கள். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய ஆளுகள் இப்போது சிந்திக்கின்றார்கள். இந்த கொடுங்கோல் ஆட்சி என்று தீரும், இந்த சண்டாளனுடைய ஆட்சி என்று தீரும் என்று அவர்களும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். சேம பென்ஷன் 5 மாத சேம பென்ஷன் நிலுவையிலே இருக்கின்றது. உம்மஞ்சாண்டி தலைவர் இருந்த சர்க்கார் எல்லா மாதமும் கொடுத்துக் கொண்டிருந்த சேம பென்ஷன் 5 மாதமாக அங்கே பெண்டிங்கில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நேற்றைய தினம் நமக்கெல்லாம் தெரியும், பரண கட்சியை சேர்ந்த அன்வார் எம்எல்ஏ அவர்கள் ஒரு மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தை கூட்டி அங்கே பினராயியினுடைய சரித்திரத்தை கூறினார்கள். அங்கே மார்க்சிஸ்ட் கட்சியுடைய பொதுச் செயலாளர் கோவிந்தனுடைய அந்த அறிக்கையை வாசிக்கப்பட்டது. அங்கே முதலமைச்சருடைய பொலிட்டிக்கல் செக்ரட்டரி சசியினுடைய அந்தரங்க விளையாட்டுகளை அவர்களுக்கு பொது மேடைகளை பகிரங்கமாக கூறப்பட்டது. போலீஸ் உயரதிகாரி ஏடிஜிபியினுடைய கொலை சம்பவங்கள், அங்கே ஏரோப்ளேனிலே வருகின்ற தங்கத்தை எப்படியெல்லாம் கொள்ளையடிப்பது என்று அந்த சூழ்ச்சிகளை உருவாக்குவது, அதன் மூலமாக தலையாக நின்றவர்களை கொலை செய்வது, இது போன்ற சம்பவங்களை எல்லாம் பற்றி அன்வார் அவர்கள் நேற்றைய தினம் கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரம் பொதுஜனங்கள் மத்தியிலே எடுத்து வைக்கப்பட்டது. நான் ஒன்று கேட்கிறேன், இவ்வளவு அவதூறுகளை சுமந்து கொண்டு இந்த மாநிலத்த முதலமைச்சர் ஆட்சி செய்ய வேண்டுமா? நானாக இருந்திருந்தால் அந்த நிமிடம் ராஜினாமா செய்து வெளியே போயிருப்பேன். அதை போக முடியும். நானும் கட்டவன் கோட்டில் ஒரு ஆலமரம் கிடைத்தால் நானும் கட்டவன் விசாரிக்குமா? ஆலமரம் அது இருக்கட்ட ஒரு தன்னலாக இருக்கட்ட என்று விசாரிக்கின்ற போதையான கேரளத்துடைய முதலமைச்சர் நினைத்துக் கொண்டு ஜனங்கள் கண்களிலே பொடியை வீசி எக்காலமும் தொடர்ந்து செயல்பட முடியாது. 1ஆம் பினராயி சர்க்கார் 2ஆம் தலைவை கொரோனாவின் மூலமாக மக்களை ஏமாற்றி கிட்டுகளை கொடுத்து பென்ஷன்களை வீடு தூரமாக கொடுத்து அதிக ஜனங்களை ஏமாற்றி அதிகாரத்தில் வந்த இந்த சர்க்கார் கையாளாகிற சர்க்கார் என்று பொதுஜனங்கள் மத்தியிலே பகிரங்கமாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களுடைய அமைச்சர்களும் எல்லோரும் சம்மதிக்கின்றார்கள். இந்த அரசால் எந்த விதமான ஒரு காரியமும் செய்யவில்லை என்று, செய்ய முடியவில்லை என்று பகிரங்கமாக கூறுகின்ற காட்சி இப்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. எனவே நண்பர்களே, கடந்த எங்களுடைய கோரிக்கை இந்த ஆஸ்பத்திரியில் தேவையான டாக்டர்களை நியமிக்க வேண்டும், தேவையான மருந்துகளை கொடுக்க வேண்டும், தேவையான செவிலியர்களை நியமிக்க வேண்டும். கிழக்கு சிகப்பு ராத்திரி ஆனால் ஏதேனும் ஒரு பாவப்பட்ட குடும்பத்திலே இருந்து அல்லது ஆதிவாசி குடும்பத்திலே இருந்து நோய்வாய்ப்பட்டு வந்தால் அவர்களை கவனிப்பதற்கு, இரவு நேரத்திலே கவனிப்பதற்கு படுக்கை சிகிச்சையோடு கூடிய ஒரு டாக்டர் அனுமதித்து தர வேண்டும். நமக்கெல்லாம் தெரியும், மறையூர் காந்தல்லூர் தலைவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரோகிகள் இங்கே வருகை தருகின்றார்கள், மருந்துகளை வாங்குவதற்கு வருகின்றார்கள், அவர்களுடைய சிகிச்சை பெறுவதற்கு வருகின்றார்கள். அவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 400-500 நோயாளிகள் வருகின்ற இந்த ஆஸ்பத்திரியில் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர வேண்டும். தேவையான டாக்டரை நியமிக்காவிட்டால் மீண்டும் இது ஒரு
போராட்டமாக நடத்துவோம் என்று மாத்திரம் உங்கள் வாயிலாக கூறிக்கொண்டு இந்த அரசுக்கு இந்த மாவட்ட மெடிக்கல் அதிகாரி உடனடி டாக்டரை நியமிக்க வேண்டும், தேவையுள்ள மருந்துகளை கொடுக்க வேண்டும், தேவையுள்ள செவிலர்களை நியமிக்க வேண்டும் என்று மாத்திரம் இந்த நேரத்திலே வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் மண்டலம் தலைவர் என்ற முறையில் எல்லா விதமான வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய் ஜெய். அடுத்து 2 வாக்கு பேசுவதற்கு வேண்டி முன்னாள் மண்டல பிரசிடண்டும் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் பிரசிடண்டும் ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ധർണാ സമരത്തിന്റെ നായകൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുമായ കാളിദാസ്, ഈ സമരം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുലൈമാൻ സണ്ണി, മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ, ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ പി രാജൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ആരോഗ്യദാസ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ദീപാരു ജ്യോതി, മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഉഷ ഹെൻറി ജോസഫ്, മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ശ്രീ പി മണികണ്ഠൻ, അതുപോലെ തന്നെ ചൊല്ലമണിയണ്ണൻ, മറ്റ് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോമൻ തോമസ്, മറ്റിവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ, കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ മെമ്പർമാർ, വാർഡ് പ്രസിഡന്റുമാർ, ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ, മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാരവാഹികൾ, പ്രിയങ്കരായ മറയൂർ നിവാസികൾ, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ധർണാ സമരം നടത്തിയത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉദ്ഘാടകനും അധ്യക്ഷനുമൊക്കെ വളരെ വിശദമായി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മറയൂർ പോലുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ ഇപ്പൊ ദേവഗുരു താലൂക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അടിമാലി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം മറയൂരാണ്. കാരണം മറയൂർ പഞ്ചായത്ത് മുഴുവനായി, കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് മുഴുവനായി, മൂന്നാർ പഞ്ചായത്തിന് ഏതാണ്ട് 1/3 ഭാഗം, ഇത്രയും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 50,000-ഓളം ജനങ്ങൾ. ഈ 50,000-ഓളം ജനങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പാവപ്പെട്ട ആളുകളും ആദിവാസികളും ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മറ്റ് സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പണം മുടക്കി അവരുടെ ചികിത്സ നടത്തുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സൗകര്യമോ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ല. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് അസുഖമുണ്ടായാലും ഓടിയെത്തുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അങ്ങനെ ഓടിയെത്തുന്ന രോഗികളെ വേണ്ട രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ സംവിധാനങ്ങളില്ല. ഇവിടെ വരുന്ന ഡോക്ടർമാരൊക്കെ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്കെതിരെ അഭിപ്രായമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ പല ഡോക്ടർമാരും വരാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഡോക്ടർമാർ വന്ന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ LD സീറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ സേവനം ചെയ്താൽ കുറച്ച് ഇളവ് കിട്ടും, അവർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രം കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പല ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് സേവനം ചെയ്തിരുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ടിവിടെ മറ്റൊരു ഡോക്ടറെ കട്ടപ്പന ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം കട്ടപ്പന ഇവിടെ നിന്നുള്ള ദൈർഘ്യം. അപ്പോൾ അവിടെയും ഇവിടെയും മാറി നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫാർമസിസ്റ്റ്, ഇവിടെ 200-ലധികം പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് തന്നെ മരുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാനും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറയാനും മരുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വളരെയേറെ താമസം നേരിടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം HMCയുടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മീറ്റിംഗിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു രോഗി വന്നാൽ ഏകദേശം 3 മണിക്കൂർ ഒരു രോഗി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ. പലർക്കും അവിടെ നിൽക്കുന്നതിന് ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളയാളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് വാങ്ങി പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ പരിസരത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രോഗികളെ പോയി നോക്കുന്നതിനോ മറ്റുമൊക്കെ വാഹന സൗകര്യങ്ങളില്ല. ഇവിടെ ഒരു വാഹനം ഉണ്ടായത് ഏതാണ്ട് 30-35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാങ്ങിയൊരു വാഹനം, അത് കാലഹരണപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് 5 വർഷം മുമ്പ് ആ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ചു. ആ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് വരെയായിട്ട് പുതിയൊരു വാഹനം ഈ ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി നൽകുവാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല.
ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ദൂർത്തടിക്കുന്ന സർക്കാർ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രമായ മറയൂർ ഹോസ്പിറ്റലിനെ അവഗണിക്കുന്നു. ഇവിടെ പലപ്പോഴായിട്ടുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അടക്കമുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം നോക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര രോഗികൾ വരുന്നുണ്ട്, ആ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടോ? അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആത്മഹത്യകളും അപകട മരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ അപകടമുണ്ടായാൽ അന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന ഡോക്ടർമാരെ ഇവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമായിരുന്നു. 5 വർഷം മുമ്പ് വരെ അതായിരുന്നു സ്ഥിതി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരായതുകൊണ്ട് അവർ ആ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല. ആ റിസ്ക് എടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു മരണമുണ്ടായി. ഒരാൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയി മരിച്ചു. അതൊരു പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളായതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് അടിമാലിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പാവപ്പെട്ട ആദിവാസി യുവാവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് 70-80 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള അടിമാലിയിലോ 100 അതിലധികം ദൂരമുള്ള ഇടുക്കിയിലോ പോയി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് തിരികെ വരുമ്പോൾ അതിനെടുക്കുന്ന സമയം, സാമ്പത്തിക ചെലവ്, ഇതൊക്കെ താങ്ങാനായിട്ട് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉച്ചവരെയാണ് രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഉച്ചവരെയുള്ള OP. അത് വൈകുന്നേരം വരെ കിട്ടുകയും ഇവിടെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്നുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇത് നിരവധിയായ സമയങ്ങളിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിലവിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായിരുന്ന ഞാനടക്കമുള്ള KP രാജനടക്കം, ഉഷാഹിന്റെ യോഗപ്പടക്കം, ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ വിജയ് കാളിദാസ് അടക്കമുള്ള ആളുകളൊക്കെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ച് പല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതാണ് ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്നത്. അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഇവിടെ ഒരു പൈസയും മുടക്കിയിട്ടില്ല. സർക്കാർ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. MLA ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. MP ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഒരു ആംബുലൻസ്, ഒരു ആംബുലൻസ് നമ്മുടെ MP-യുടെ പേരിലും മറ്റൊരു ആംബുലൻസ് MP-യുടെ പരിശ്രമപരമായി ഹൈബിയുടെ പേരിൽ 2 ആംബുലൻസ്, ഒന്ന് ഇവിടെയുള്ള റോഡുകളിൽ ഓടുന്നതിനും ഒന്ന് മലയിലേക്ക് കയറി പോകാനുള്ള സൗകര്യമുള്ള ഓഫ് റോഡ് ഓടാൻ സൗകര്യമുള്ള ആംബുലൻസ്. അങ്ങനെ 2 ആംബുലൻസ് MP ഇടപെട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ MLA ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, കുറെ വർഷങ്ങളായി മറയൂരിന്റെ ദേവീപുരത്തിന്റെ വികസനം മുരടിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് MLA ഇല്ലാതായതിന്റെ പേരിലാണ്. ഇവിടെയുള്ള MLA പറയുന്നത് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ, UDF-കാർ അധികമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വികസനം വരാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം അവര് പാർട്ടി നോക്കി വികസനം നടപ്പാക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാലാകാലങ്ങളായി കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒരു ഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഭരണത്തിന്റെ നേട്ടം എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരണമെന്നുള്ള ഒരു സാമാന്യ നീതി അത് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ് UDF മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന MLA-മാരുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ വികസനം നടപ്പിലാകില്ല. ഈ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, അനുദിനം ആളുകൾ വന്ന് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശം. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും, എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും, അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കുടിയേറുന്നുണ്ട്. അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളോട് തൊഴിലന്വേഷിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, അവസരം ഉണ്ടാകണം, മരുന്നുണ്ടാകണം, ഡോക്ടർ ഉണ്ടാകണം, സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാകണം, ആശുപത്രിയിൽ വാഹന സൗകര്യം ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങളും, ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സമരം നടത്തി. ആ സമരം നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ഡോക്ടർമാരെ നിയമിച്ചു. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന ഡോക്ടർമാര് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചുകൂടി താമസ സൗകര്യങ്ങളും കൂടി അവർക്ക് ഒരുക്കണം. അതും ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തോ ഒരുക്കൽ മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ. സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രികളെ എന്ത് വികസനം നടത്താനും ആവശ്യമായ സ്ഥല സൗകര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ പരിസരത്ത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇല്ലാത്തത്ര സ്ഥല സൗകര്യമുണ്ട്. ഈ സ്ഥല സൗകര്യം ഇത്രയുള്ളപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കാക്കി നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം. ഇങ്ങോട്ട്
പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂറും, തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗം വന്നാൽ ആ രോഗിയെ കൊണ്ട് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പല രോഗികളും മരണമടയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പലവട്ടം ഞങ്ങൾ MLA അടുത്തും വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ മന്ത്രിയും MLA ഒക്കെ മറയൂർ പ്രദേശത്തെ തടയുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഈ തടയുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ മറയൂരിലെ മാത്രം അവസ്ഥയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈ ഇടയ്ക്ക് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വന്നൊരു വാർത്ത നമ്മൾ കണ്ടു. ലിഫ്റ്റ് പണി മുടക്കിയിട്ട് രോഗിയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കരണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഭരണം എല്ലാ തലത്തും താറുമാറായിരിക്കുന്നു. ആ താറുമാറായിരിക്കുന്ന ആ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് മാത്രമല്ല, UDF മാത്രമല്ല, ഇടതുപക്ഷത്തും ആളുകൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പോലീസിനെ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സാമ്പത്തികമായി തകർന്ന് ദരിദ്രമായിരിക്കുന്നു. അംഗൻവാടികൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന മുട്ടയും പാലും വരെ നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യം വളരെയേറെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് മുമ്പിൽ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആളുകൾ സമരം നടത്തി. അവര് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനം നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല. ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ട് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫണ്ടുകൾ ഇന്ന് വെട്ടിച്ചുരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രാവശ്യവും സ്പില്ലോവറാകുന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കാതെ അത് പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ കുറവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വികസന പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സമീപനം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വർക്കുകൾ ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ പണം കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ സമസ്ത മേഖലയിലും സാമ്പത്തിക അരാജകത്വം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു സമരം നടത്തുന്നത്. ഈ സമരം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന സമരത്തിന് മറയൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ പരിപൂർണ പിന്തുണയുണ്ട്. ഈ സമരം ഒരു സൂചനാ സമരമാണ്. ഈ സമരത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിരാഹാര സമരം അടക്കമുള്ള ശക്തമായ സമരമുറകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. കാരണം കോൺഗ്രസും UDF എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ്. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക, അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ ഫണ്ടും ആ മേഖലയ്ക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ്. അത് ചെലവഴിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടണം. ഡോക്ടർ നിയമിക്കണമെങ്കിൽ, വാഹനം വാങ്ങണമെങ്കിൽ, മരുന്ന് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ഒക്കെ കുറേയൊക്കെ മരുന്ന് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും വാങ്ങി നൽകുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറേയൊക്കെ രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകണം. ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം നോക്കും എന്താണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ സമരത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അതിശക്തമായ സമരം ഈ മേഖലയിൽ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെയും പൊതുജനങ്ങളെയും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരമുണ്ടാകും. ആ സമരം മറയൂരിനെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. രണ്ടാമത് പ്രസിഡന്റ് വേണ്ടി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മഹിളാ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഉഷ ചേച്ചി അൻപോട് അധ്യക്ഷൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വിജയ് സി കാളിദാസ്, മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മായിൽ അണ്ണൻ, ഈ സമര പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ സോയിമോൾ സണ്ണി, അതുപോലെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെയും മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുടെയും ഭാരവാഹികൾ, മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകർ, സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് മെമ്പർമാർ, ബഹുമാനായ മുൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായ ആൻസേൺ അടക്കമുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ ജനപ്രതിനിധികൾ, അതുപോലെ NTUCയുടെ പ്രസിഡന്റ്, പ്രവർത്തകരടക്കമുള്ള വിവിധ പോഷക സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തകര്, പത്രമാധ്യമ പ്രവർത്തകര്, നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഈ സമര പരിപാടി എന്തിനാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി.
നമ്മളുടെ CHCയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുൻപ് CHC ആയിരുന്നു, വീണ്ടും ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഒരു ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ മേഖലകളിലെ ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മറയൂർ, കാന്തല്ലൂർ, മൂന്നാർ പഞ്ചായത്തിന്റെ തലയാർ മുതലുള്ള ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ മറയൂർ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ. ഇവിടെ 5 ഡോക്ടർമാരുടെയാണ് നിലവിൽ ഒരു ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. 5 ഡോക്ടർമാര്, അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, മുൻപുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരടക്കം നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മറയൂർ മേഖല SC/ST മേഖലയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ 24 ട്രൈബൽ സെറ്റിൽമെന്റുകളുണ്ട്. ചികിത്സ തേടി അവർക്ക് ഏക ആശ്രയം ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മറയൂർ CHC ആണ്. അവിടെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് അർഹമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അവർക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ചികിത്സ നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ചികിത്സ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളെ സമീപിക്കും. നമുക്കറിയാം, മറയൂർ ഈ ടൗണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 2 പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക്കുകൾ പോലെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്നാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നമ്മുടെ ആളുകൾ പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായി ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കുക, സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുക. OP മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈവനിങ് OP നമ്മൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാൻസിനൊക്കെ മുൻപ് പ്രസിഡന്റൊക്കെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായി ഇപ്പം ആൻസിച്ചേട്ടൻ അടക്കമുള്ള KP രാജേട്ടൻ, അതുപോലെ അതിനുശേഷം ഞാനായിരുന്നു, അതിനുശേഷം വിജയ് C കാളിദാസ്. നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓരോ മെമ്പർമാരുണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഫണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴും, ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗമായിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കിടത്തി ചികിത്സ വേണം എന്നുള്ള മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാഫുകൾ എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന ഒരു പ്രദേശം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾക്ക് ഈവനിങ് OP തുടങ്ങുകയും ഇവിടെ കിടത്തി ചികിത്സ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയുകയും അന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ കാണുകയും മന്ത്രിയോട് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. യാതൊരു നടപടിയുമില്ലാതെ തന്നെ അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് മറയൂർ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു സമരം നടത്തുകയുണ്ട്. ആ സമരത്തിന് ശേഷം ഡോക്ടേഴ്സിനെ നിയമിക്കുകയും വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡോക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു സർക്കാരിന്റെ ഒരു നയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അവഗണന. നമ്മൾക്കറിയാം, ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ DMO അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെയൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം മന്ത്രിയെ അടക്കമുള്ള ആളുകളെ കാണുകയും അതിനുവേണ്ട കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ തുടരുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നത്തെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കിടത്തി ചികിത്സ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർമാർ 5 ഡോക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ 2 മണിയാകുമ്പോൾ OP നിർത്തും. അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചോ അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചോ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിനെ, ഒരു സ്റ്റാഫിനെ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ. നമ്മൾ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ ഇവിടെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കട്ടപ്പന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം അനസ്തേഷ്യ, അവിടെ സർജറി നടക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അനസ്തേഷ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി 2 ദിവസം കട്ടപ്പനയിൽ പോയി വരണം. അതിനുശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അത് നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സമര പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഗൈനക്കോളജി, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 24 സെറ്റിൽമെന്റുകൾ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ 1ഉം 2ഉം വാർഡുകൾ, 3ഉം വാർഡുകൾ പരിപൂർണമായി ST വാർഡുകളാണ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്നെല്ലാം സ്ത്രീ സഹജമായ അസുഖങ്ങൾ വളരെയധികം ആളുകൾക്ക്, നമ്മൾക്കറിയാം, ഗർഭാശയ മുഴകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവത്തിനുമായിട്ട്
രോഗങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ വളരെയധികം ചികിത്സ തേടി പോകുന്നതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളെയാണ്. ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. ഇന്ന് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് 30,000 രൂപ കൊടുക്കണം. അതുപോലെ സിസേറിയൻ ആണെങ്കിൽ 60,000 രൂപ കൊടുക്കണം. സാധാരണക്കാരായ സാമ്പത്തികമുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുപോലും ഇന്ന് താങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. ഒരു സാമ്പത്തിക ശേഷി അവർക്ക് പോലും ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ ST മേഖലകളിലും മറ്റുള്ള മേഖലകളിലുമുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ചികിത്സ തേടി വരുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകൾ അടിമാലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുകയും നമ്മുടെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് MRI CT സ്കാൻ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പരിമിതമാണ്. എങ്കിലും ഒരു UVS സ്കാൻ നമുക്കറിയാം, സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് വളരെയധികം ഗർഭാശയ രോഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളിലൊക്കെ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നും നിലവിലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ 780-800 രൂപയാണ് അതിന്റെ ഫീസ്. ഒരു US അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഏർപ്പെടുത്തുവാനും അതുപോലെ എക്സ്റേ സൗകര്യം, നിലവിലൊരു എക്സ്റേ നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടുമ്പൽപേട്ടയോ അതുപോലെ തന്നെ അടിമാലിയിലോ പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം. ഇതുപോലെയുള്ള അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ സമരപരിപാടിയുടെ ആവശ്യം. അതുപോലെ ആവശ്യമായ സ്റ്റാഫുകളെ നിയമിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സമരപരിപാടിയുമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ മുൻപിൽ വരുന്നവർ മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ യാതൊരു വികസനവും നടത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഒരു പഞ്ചായത്തിന് കിട്ടുന്നത്, മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കിട്ടുന്നത് ഒരു വർഷം പ്ലാൻ ഫണ്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് 6 കോടി രൂപയാണ്. 6 കോടി രൂപയിൽ 2.5 കോടി രൂപയോളം നമുക്കറിയാം ഹഡ്കോയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും തിരിച്ചടവ് നൽകിക്കൊണ്ട് ആ 2.5 കോടി രൂപ പോയതിനു ശേഷം ബാക്കി 6 കോടിയിൽ എത്ര രൂപ ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത് ഓരോ മേഖലയ്ക്ക് മാറ്റിവെച്ച് വരുമ്പോൾ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടെ നടത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വർഷം നടത്താതെ വരുന്ന പദ്ധതികൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ആ തുക തനിച്ച് നൽകിക്കൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും പ്ലാൻ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ തുക എത്ര വരുന്നുണ്ടോ അത് ഈ ബാക്കിയുള്ള തുകയിൽ നിന്ന് പോയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് പുതിയ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ന് മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലകളിൽ ഇന്ന് ജനപ്രതിനിധികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ആകാംക്ഷയോട് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരാണ്. പക്ഷെ ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒറ്റവണ്ണം നമ്മൾക്ക് ഓരോ മേഖലയിലും ഓരോ വാർഡിലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫണ്ടില്ല. ആവശ്യമായ ഫണ്ടുകൾ, പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത, അതുപോലെ ട്രഷറി 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ ബാനാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക്, കരാറുകാർക്ക് ആവശ്യത്തിന് അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് കാശ് കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ CHCയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആവശ്യമായ ഡോക്ടറേഴ്സിനെ സ്റ്റാഫിനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻപേ ആരോഗ്യരംഗത്ത് നല്ല ചികിത്സ ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാനുള്ള നടപടികൾ ഏറ്റവും ഉടനെ തന്നെ നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ സമരപരിപാടിക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന എന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കും ആശംസ അഭിനന്ദനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് കോൺഗ്രസ്. അടുത്തதாக முன்னாள் ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സണും ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജനെ അൻപോട് വരുகிறது. ഈ ധർണാ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വിജയ് കാളിദാസ് ഈ യോഗം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി, അതേപോലെ വേദിയിലുള്ള ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ, ശ്രീ ആൻസി ആന്റണി, ശ്രീ ജോമോൻ തോമസ്, ശ്രീ മണികണ്ഠൻ, ശ്രീമതി ഉഷ ഹെൻറി ജോസഫ്, ശ്രീമതി ദീപ ജ്യോതി അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യദാസ് അടക്കമുള്ള, അതേപോലെ ബിജു അടക്കമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കളെ,
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെ, ഒരു ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകര് വന്നിരിക്കാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച നേതാക്കന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനു മുൻപ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്നും സമരം നടത്തിയത്. പക്ഷെ ആ സമരം കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് 1-2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സമരത്തിൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിറവേറ്റി. പക്ഷെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും അതേ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇവിടെ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിച്ച ആളുകൾ പറഞ്ഞു 5-ലധികം ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യമാണ്. 5-ലധികം ഡോക്ടർമാരും ആവശ്യത്തിനുള്ള നഴ്സുമാരും മറ്റു പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും നിയമിക്കേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ കിടത്തി ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്. ഇതൊക്കെ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ മറയൂരിനെ മാത്രം അവഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറയൂരിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മളുടെ MLA തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി MLA അതിന്റെ വകുപ്പ് മന്ത്രിയോടോ മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോടോ ഒരു ദിവസം പോലും സംസാരിച്ചതായി ഒരു സൂചന പോലും എന്ന് പറയില്ല. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായി ചിലപ്പോൾ പറയാൻ എങ്കിലും വേണ്ടേ, അതുപോലും പറയുന്നില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ യോഗം നടത്തുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിനുവേണ്ടി അവർ ഒരു അക്ഷരം പോലും പറയാറില്ല. ഇവിടെ 2 MLA-മാർ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന രാജേന്ദ്രനും എപ്പോഴുള്ള രാജയും ആരും തന്നെ ഈ ആശുപത്രിയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണസമിതികൾ മാത്രമാണ്. കോൺഗ്രസിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ PHC-യെ CHC ആയി ഉയർത്തിയത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെയും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ അതിനു മുൻപ് ഇടതുപക്ഷം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ചപ്പോഴോ ഇപ്പോ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോഴോ ഈ ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അന്നുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നുള്ളത്. ഒരുപാട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് PHC മാറ്റി CHC ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അതേപോലെ കുട്ടികൾക്കും അമ്മമാർക്കും വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അതിനു വേണ്ടുന്ന ഫർണിച്ചർ അടക്കമുള്ള എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്റ്റാഫിനെ മാത്രം നിയമിച്ചാൽ മതി. ഡോക്ടർമാരും അനുബന്ധ പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ നിയമിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യത്തിന് പരിഹാരമാകും. പക്ഷെ അതുപോലും ചെയ്യുവാൻ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധി എന്ന് പറയുന്ന MLA ഇതുവരെ അതിനു വേണ്ടി തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോ ഈ ആവശ്യത്തിന് ഇനി വീണ്ടും കോൺഗ്രസിന്റെ MLA ഇവിടെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ആശുപത്രിക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അവരൊക്കെ നേരത്തെ ഭരണ സാരഥികളായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് മാറ്റം വരണം. അത് തന്നെയാണ് ഈ സമരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. ഇവിടെ 100 കണക്കിന് ആളുകൾ, ഏതാണ്ട് 200-250ഓളം ആളുകളാണ് ദിവസേന ഇവിടെ OP-യിൽ വന്നു പോകുന്നത്. ഈ സമര പരിപാടി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുമ്പോ അവിടെ ആ ഫാർമസിയുടെ മുന്നിലെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാ. ഇപ്പോഴും ക്യൂ നിൽക്കുന്ന, ക്യൂ തീർന്നിട്ടില്ല.
അത്രയധികം ആളുകളാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ 3 മണിയെങ്കിലും ആകും. 3 മണിയാകുമ്പോൾ ആശുപത്രി ക്ലോസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ആളുകൾക്ക് പോകാൻ കഴിയുക. അതുവരെ ആളുകൾ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാ. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ആദിവാസി മേഖലയിലുള്ള പ്രദേശം എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ഉഷയുടെ സൂചിപ്പിച്ചു. അവിടെയുള്ള ഒരുപിടി രോഗികൾ, ഗർഭിണികളായുള്ള ആളുകൾ, നിത്യേന ഗർഭിണിയായി ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഈ ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് അടിമാലിയും അതേപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിൽ വാഹനത്തിൽ വെച്ച് പ്രസവിച്ച കേസുകളുണ്ട്, അതേപോലെ മരണപ്പെട്ട കേസുകളുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കേസുകളുണ്ട്. ആ കേസുകൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മറയൂരിൽ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ നിയമിക്കണമെന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നതാ. പക്ഷെ ഒരു നടപടിയും ആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം. പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അതിശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് വരും. ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന മറയൂരിന്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നമ്പർ 1 ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾ നമ്പർ 1 ആണെന്ന് തുടരെ എല്ലാവരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആളുകളൊക്കെ മൈക്കെടുത്താൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്പർ 1 ആണോ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ? ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും തിരുവനന്തപുരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിശു സ്ത്രീ സൗഹൃദ ആശുപത്രിയാണ് SAT. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള SAT ആശുപത്രിയിൽ ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവങ്ങള്, അവിടെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 1 മണിക്കൂറിന് മുൻപ് ജനിച്ച കുട്ടി പോലും ആ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കറണ്ടില്ല. ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ കറണ്ടില്ല. എന്താണ്? കറണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ജനറേറ്റർ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണ്ടേ? കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള ആശുപത്രിയല്ലേ? ജനിച്ച് 1 മണിക്കൂർ പോലും ആകാത്ത കുട്ടികളുള്ള ആശുപത്രി. ആ ആശുപത്രിയിലാണ് കറണ്ട് പോലും ഇല്ലാത്തത്. യാതൊരു സൗകര്യവുമില്ല. ഇന്നലെ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളും അതേപോലെ അവരുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ SAT ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിലായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയും അത് പരിഹരിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് രാവിലെയും അവിടെ ഒരു ജനറേറ്റർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അവിടെ വേണ്ടുന്ന വെളിച്ചമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ആളുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേരളം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നമ്പർ 1 ആണെന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ 1 ആകുന്നത്? ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 4 നിലയുള്ള കെട്ടിടമാണ്. ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗി മരണപ്പെട്ടാൽ ആ രോഗിയെ ചുമന്ന് താഴെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ടൗണിലെ പോട്ടർമാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ട അവസ്ഥ. എത്രയോ സംഭവങ്ങളാണ്. അതേപോലെ ടൗണിൽ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് ആ 4 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടി ആ മൃതദേഹം താഴേക്ക് ഇറക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. രോഗികള്, നടക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗികളെ, റാമ്പ് പോലുമില്ല. റാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വീൽ ചെയറിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാം. അതുപോലുമില്ല. സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. ആ ചവിട്ടുപടികളിൽ കൂടി ഈ രോഗികളെ എടുത്തുകൊണ്ട് മേളിലേക്കും അതേപോലെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട അവസ്ഥയാ. ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് അതിന് പോലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു ലിഫ്റ്റ് വെക്കാൻ 4 നില കെട്ടിടത്തിന് ലിഫ്റ്റ് വെക്കുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കോ വകുപ്പിനോ കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലിഫ്റ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയാ? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 2 നില കെട്ടിടത്തിൽ ലിഫ്റ്റ് വയ്ക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ലിപ്പ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന 2 നില കെട്ടിടമാണ്. ആ 2 നില കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി കയറുവാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അവിടെ ലിഫ്റ്റ് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 25 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച ഗവൺമെന്റ്, ആ ഗവൺമെന്റ് 4 നില കെട്ടിടത്തിൽ അവശരായ രോഗികളെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഇറക്കുന്നതിനുമുള്ള ലിഫ്റ്റ് അവിടെ പണിയുന്നതിന് കഴിയുന്നില്ല. അവർക്ക് പണമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യത്തിനും പണമില്ല. അവരുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിമാരുടെയും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര രൂപ ചെലവഴിക്കാനും അവർ തയ്യാറാകുകയാ. അവിടെ ക്ലിപ്പ് ഹൗസിൽ നീന്തൽക്കുളം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പണം ചെലവഴിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വേണ്ട അടിസ്ഥാന മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ, അതേപോലെ തൊഴുത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് 1-2 പണമൊന്നുമല്ല, ലക്ഷങ്ങളാണ്. ഏതാണ്ട് 50 ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് ചെലവഴിച്ചത് തൊഴുത്ത് പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പശുക്കൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിന്, സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പിടിപ്പിക്കുന്നതിന്, ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ല. പക്ഷേ
തീർത്തും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ വന്ന് ഓരോ ദിവസവും നിത്യ ജീവിതശൈലി രോഗിയുമായി എത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന ഈ ആശുപത്രിയിൽ വേണ്ടുന്ന ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കാൻ, അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുവാൻ, ഇവിടെ വേണ്ടുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് പണം ചെലവഴിക്കുവാൻ, ഇവിടെ വേണ്ടുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളെ നിയമിക്കുവാൻ ഒന്നിനും അവർക്ക് പണമില്ല. ഒന്നിനും ഗവൺമെന്റ് കയ്യിൽ പണമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അതേപോലെ മന്ത്രിമാർക്കും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് പണം ചെലവഴിക്കാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ല. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതാണ് ഈ മറ്റേ വയനാട് ദുരന്തം. കണ്ടതാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ്, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് വയനാട്ടിൽ ഭയങ്കര ഒരു ദുരന്തം കണ്ടത്. കേരളം ഒരു കാലത്തും കാണാത്ത തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഇതേപോലെയുള്ള വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായോ എന്ന് സംശയമാണ്. അത്രയും വലിയ ദുരന്തമാണ് വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടായത്. ഈ മുണ്ടക്കൈ എന്ന് പറയുന്ന വയനാട്ടിലെ 2 പഞ്ചായത്തുകളാണ് ആ ദുരന്തത്തിൽ തീർത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടത്. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു. അതിന്റെ അകത്ത് 369 മൃതദേഹം മാത്രമാണ് തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. ബാക്കി ഒരുപിടി ആളുകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ട്. നിരവധി ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അനാഥരായ നിരവധി ആളുകൾ, അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, അതേപോലെ ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യ അടക്കമുള്ള നിരവധി ആളുകൾ, നിരാലംബരായ നിരവധി ആളുകൾ ആ ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു. അതേപോലെ അവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്കറിയാം, ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും മറയൂർ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ കുടുംബശ്രീ അടക്കമുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളിൽ നിന്നും അവിടേക്ക് പണം എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ 5 ദിവസത്തെ ശമ്പളം സാലറി ചലഞ്ച് എന്ന പേരിൽ അതും മേടിച്ചെടുത്തു. എല്ലാം ഒരുപാട് പണം എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഭയങ്കര ദുരന്തമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ഇതിന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കൈ നീട്ടി ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ എല്ലാവരും കൊടുത്തു. എല്ലാവരും ആ ദുരന്തം അനുഭവിച്ച, ആ ദുരന്തത്തിൽ അവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണം കൊടുത്തു. പക്ഷേ ആ പണമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിച്ചത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അറിയുന്നത്. ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ കൊടുത്ത പണമെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ചെലവഴിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ഒരു മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി 75,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി ഈ ഗവൺമെന്റ് കണക്കെഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. അൻവർ പറയുന്ന കള്ളൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, അൻവർ പറഞ്ഞ സത്യമാണ്. മഹാപെരിങ്കള്ളനാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി, കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി. അൻവർ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയാ. ആ പെരിങ്കള്ളൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 75,000 രൂപ ഒരു മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 369 മൃതദേഹങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കോടികൾ ചെലവഴിച്ചതായി കണക്കെഴുതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പണം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത്? ആ മൃതദേഹത്തിന് പൊതിയുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള മുഴുവൻ പുതിയ തുണികളും അവിടെയുള്ള വയനാട്ടിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന അവരാണ് കൊടുത്തത്. അവര് സൗജന്യമായിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. 10 പൈസ പോലും മേടിക്കാതെ ആ മൃതദേഹങ്ങൾ പൊതിയുന്നതിനും അതുപോലെ ഉടുപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള മുഴുവൻ തുണികളും പുതിയ തുണികൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ അസോസിയേഷൻ ആണ് കൊടുത്തത്. അത് മാത്രമാണോ, അവിടെ കുഴികൾ എടുത്തത് JCB കൊണ്ടാണ്. ആ JCB നമ്മളെല്ലാം ടിവിയിൽ കണ്ടതാണ്. നിരനിരയായി ഇങ്ങനെ കുഴികൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ കുഴികൾ മുഴുവൻ JCB ഉപയോഗിച്ചാണ് എടുത്തത്. ആ JCB, അവിടെയുള്ള JCB അസോസിയേഷന്റെ ആളുകൾ സൗജന്യമായിട്ടാണ് ആ കുഴികൾ എടുത്തു കൊടുത്തത്. അത് മാത്രമാണോ, അതിന്റെ അകത്ത് മൃതദേഹങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചത് ഈ ആംബുലൻസ് ആണ്. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആംബുലൻസ് സൗജന്യമായി ആ പ്രദേശത്തെത്തി അവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. അത് മാത്രമാണോ, ആ കുഴിയിലേക്ക് ആ മൃതദേഹം എടുത്തു വെച്ചത് ആരാ? ഈ സന്നദ്ധ സംഘടനയിലെ ആളുകൾ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനയിലെ ആളുകൾ. മറയൂരിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകൾ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രദേശത്തുമുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ അവിടെ എത്തി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാത്രമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യുവജന സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ആ പരിപാടിക്ക് അവിടെ എത്തിയിരുന്നു. അവരെല്ലാമാണ് സൗജന്യമായിട്ടാണ് ആ സേവനം നടത്തിയത്.
ഇങ്ങനെ എല്ലാം സൗജന്യമായി 369 മൃതദേഹങ്ങളും സൗജന്യമായി അടക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗവൺമെന്റ് ഒരു കണക്കുണ്ടാക്കിയിരിക്കുക. എന്താ കണക്ക്? ഒരു മൃതദേഹത്തിന് 75,000 രൂപ വെച്ച് ആ മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവായി എന്ന് പറഞ്ഞ് കണക്കെഴുതി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സമർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാ. എന്ത് മനുഷ്യത്വമാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ളതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് മനസാക്ഷിയാണുള്ളത്? മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ കള്ളക്കണക്കെഴുതി പണം തട്ടുന്ന ആളുകളായി ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ പ്രദേശമടക്കമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ കൊടുത്ത പണം, ദുരന്ത നിവാരണത്തിലേക്ക് കൊടുത്ത പണം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോക്കറ്റിലേക്കാണെന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല, കോൺഗ്രസ്സുകാര് മാത്രമല്ല ഇത് പറയുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യൻ കള്ളനാണെന്ന് അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കൂടെ കിടക്കുന്നവരെ രാപ്പലി അറിയൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവരുടെ കൂടെ ഇതുവരെ കിടന്നിരുന്ന PV അൻവർ എന്ന് പറയുന്ന MLA, നിലമ്പൂരിലെ MLA പറയുന്നു ഈ മുഖ്യമന്ത്രി കള്ളനാണ്, ഈ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കള്ളനാണ്, കള്ളക്കടത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നയാളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നു. സത്യമാണ്, അദ്ദേഹം ഇത്രയും തരത്തിലുള്ള പണം സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായി മുഖ്യമന്ത്രി മാറിയിരിക്കുന്നു. അത് തന്നെയാണ് കേരളം നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കാര്യത്തിലാണ് കേരളം നമ്പർ 1, അല്ലാതെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കേരളം നമ്പർ 1 അല്ല. ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന മരുന്നുകൾ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡോക്ടർമാരെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പണം പോലും, ഒരു പൈസ പോലും ഗവൺമെന്റ് ചെലവഴിക്കുന്നില്ല. മുഴുവൻ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ആളുകൾക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ പ്രവർത്തകർക്കും ഒക്കെ സുഖിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളുമായിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ആശുപത്രികളിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ യുവജന സംഘടനയുടെ ആളുകളെല്ലാവരും കൂടി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടി ഇത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ, ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുവാൻ അധികാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിശക്തമായ സമരവുമായി കോൺഗ്രസും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയും മുന്നോട്ട് വരുന്നത് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരെയും ആത്മാർത്ഥമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വേണ്ടി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ബീഹാറിൽ പുതിയ இந்த தர்ணா கூட்டத்தினுடைய தலைவர் யூத் காங்கிரசினுடைய பிரசிடண்ட் விஜய் காளிதாஸ் அவர்கள், இந்த கூட்டத்தை துவங்கி வைத்த யூத் காங்கிரசின் சம்ஸ்தான செக்ரட்டரி அவர்கள், மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மண்டலம் பிரசிடண்டுமா, MSCP-னுடைய பிரசிடண்ட், பிளாக் காங்கிரஸ் கமிட்டியுடைய பாரவாயிகள், மகிழா காங்கிரசினுடைய பிளாக் பிரசிடண்ட் ஸ்டேட் உட்பட பஞ்சாயத்து மெம்பர்மா, சொசைட்டி மெம்பர்மா, ரயில்வேஸ் யூனியன் அங்கங்கள், யூத் காங்கிரசின் அங்கங்கள், மகிழா காங்கிரசின் அங்கங்கள் உட்பட அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். எனக்கு முன்னாடி பேசணுங்க இன்னைக்கு எல்லாம் இந்த தருணாவினுடைய காரணம் என்ன இதை பத்தி சொன்னாங்க. இருந்தாலும் கொஞ்சம் காரியங்கள் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. என்னன்னா, நம்ம 3 பஞ்சாயத்து, அதாவது மறையூரும் காந்தலூரும் மூணாறு வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு 200 OP வரக்கூடிய பஞ்சாயத்துகள்ல எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய நல்ல ரீதிக்கு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் நிறைய இருக்குது. ஆனா அதெல்லாம் ஒன்றும் செய்யாம இங்க ஒரு டாக்டர் இல்லைன்னா அதுக்கு பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் ராஜி வைக்கணும். ஒரு வீடு வந்துட்டு வெளியே சொன்னோம்னா அதுக்கு பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் ராஜி வைக்கணும். அன்னைக்கு பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸுக்கு முன்னாடி இதே போல தர்ணா போராட்டம் நடத்தினாங்க. அதாவது வீடுக்குள்ள ஒரு காரியம் வந்து பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் எல்லாருக்கும் சொல்லியாச்சு, மெம்பர்மாருக்கு தெரியல அப்படின்னு. அன்னைக்கு அங்க வந்து அப்படி போராட்டம் நடத்துறவங்கள காந்தலூர் பஞ்சாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளாக் பஞ்சாயத்து மெம்பர் வரைக்கும் வந்து அங்க வந்து பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் ராஜி வைக்கணும்னு சொல்லி அங்க வந்து பஞ்சாயத்துக்கு முன்னாடி சுற்றியிருந்த போராட்டம் நடத்துவதற்கு பதிலாக பிளாக் பஞ்சாயத்தினுடைய ஒரு பஞ்சாயத்து கமிட்டி நடக்கும்போது காந்தலூர் பஞ்சாயத்தினுடைய ஆளுகள் போலும் இங்க வந்து ஓபியில் வந்து நம்மளுடைய எத்தனையோ நோய்வாய்ப்பட்ட ஆளுகள் வந்து இங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய இங்க FHCL வந்து ஒரு டாக்டர் மேம் நியமிக்கணும்னு சொல்லி அங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கலாமா இருந்துச்சு. அங்கெல்லாம் சொல்லாம காந்தலூர் பஞ்சாயத்துல போலும் பேசிருக்கிற ஒரு தகுதி இல்லாத ஒரு பிளாக் பஞ்சாயத்து மெம்பர் காந்தலூர்ல இருந்து பஞ்சாயத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு போராட்டம் நடத்தும் போது அது எந்த அளவுக்கு கேவலமா இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். அது போல இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இப்போ ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு HMC மீட்டிங் போடணும். அதுல மெடிக்கல் ஆபீஸ்ன்னு சொல்றவர் வந்து இப்போ வேதிகுளம் பஞ்சாயத்துல இருக்கிறவருக்காக மெடிக்கல் ஆபீஸருக்குள்ள சார்ஜ், அவருக்கு இங்க வந்து சார்ஜ் கொடுக்கறதுனால எல்லா காரியங்களும் செய்யறதுக்கு பயம். நம்மளுடைய காரியங்கள்ல எல்லா காரியத்துக்குமே ஏற்றெடுத்து செய்யக்கூடிய எங்களுடைய JHC வந்து சொந்த காசு முடக்கி
பாக்கி எல்லாம் செஞ்சுட்டு போலும் மெடிக்கல் ஆபீசர் முறைக்கு ஒரு பில்லு மாற்றி கொடுக்குற போல் பயம். என்னன்னு கேட்டா நான் சார்ஜ் தான், நான் இன்னைக்கு ரிலீவ் ஆகி போயிருக்கேன், அதனால என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு. இப்படி பயப்படக்கூடிய ஆளுமையாக எங்களுக்கு ஒரு சார்ஜ் கொடுத்தீங்க மெடிக்கல் ஆபீஸ்ல போட்டு வச்சிருக்காங்க. அதுபோல இன்னைக்கு ஒரு டாக்டர் தான் இருக்காங்க. ஒரு டாக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய கட்டப்பணியில அனஸ்தேசியா டாக்டரியாக, அதாவது 2 நாளைக்கு வாரத்துக்கு இங்க இருந்து போயிட்டு வரக்கூடிய டாக்டரியாக எங்களுக்கு வந்து சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு லேடி டாக்டர். அப்படி இருக்கும்போது இங்க எத்தனையோ பேர் ஓபியில் வந்து ஒரு டாக்டர் பார்த்து, அது முடியாத வரக்கூடிய ஆளுகள் ஒரு டாக்டர் பார்த்து டாக்டர் வந்து அது எழுதி வாங்கி அந்த சீட்ல வந்து மருந்து வாங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா 2 மணி 3 மணியாக வருது. அன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் ஒரு 9 ஒருத்தரும் தலைவலி வெளியே போறாங்க. என்னன்னு கேட்டப்போ இவ்வளவு நேரம் நான் வந்து கியூவில் நின்று நான் வந்து மருந்து வாங்க நின்றுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்ப நம்ம இங்க கோரிக்கைகள் என்ன அப்படின்னா, இங்க நிரந்தரமான ஒரு டாக்டர் வேணும். இதே போல 2012-15 வரைக்கும் காலை அளவுல இங்க டாக்டர் தான் இருந்தாங்க. அவங்களை பத்தி நம்ம சொல்லாம இருக்க முடியாது. நம்ம இங்க ஒரு சாம்சாரும் கிருஷ்ணபிள்ள சார் வரைக்கும் இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு போஸ்ட் மார்ட்டம் நடத்துறதுக்கு போலும் தயாரிப்பு போல இருந்து எத்தனையோ பாவப்பட்ட ஏரியால இருந்து ஆளுகள் வராங்க. அதுல ஏதோ ஒரு மரணம் சம்பவிச்சால் போலும் இங்க வந்து போஸ்ட் மார்ட்டம் நடத்தணும் முன்னாடி செய்த டாக்டரமா இருக்காங்க. ஆனா இன்னைக்கு இங்க போஸ்ட் மார்ட்டம் நடக்கணும்னா ஒண்ணு அடிமாடிக்கு போகணும். அடிமாடி இன்னைக்கு ஒரு நடந்த சம்பவம். நேற்றுக்கு ஒருத்தர் வந்து மரணம் ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லி எஸ்டி மேனில் ஒரு ஆதிவாசிப்பட்ட ஒரு சகோதரர் மரணம் அடைஞ்சப்போ அவங்க மரணம் அடைஞ்சு யாருக்கு மரணம் முன்னாடி வரும் தெரியாது. ஆனா ஆதிவாசி சமூகப்பட்ட ஆளுக்கு வந்து நேற்றுக்கு மரணம் அடைஞ்சப்போ அவங்க கையில் ஒரு 5 பைசா காசு போல இல்லை. ஒரு வீட்டு வேலைக்கு போனப்போ அந்த வீட்டு வேலையோட தலையில எனக்கு காசு மொத்தம் கொடுத்துருக்கு, நீ தான் பைசா அடிக்கணும். அவர் பிரைவேட் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனப்போ அப்பவே பில் அடிக்கணும்னு சொல்றாங்க. பில் அடிக்கிறதுக்கு அவங்க எங்க காசு இருக்கும்? அந்த நேரத்துல அவங்க ஓடி நடக்காங்க. அதாவது எங்களுக்கு இப்போ 1000 ரூபாய் ஆயிடுச்சு, எங்களுக்கு பில் அடிக்க பைசா இல்லைங்க. எனக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ அந்த சகோதரர் வந்து வீட்டு வேலைக்கு கூட்டிட்டு போனப்போ அவரும் நானும் கூட சேர்ந்தாக்கும் சகாயி வந்து பைசா அடிக்கிறக்கும் நிலைமை வந்தது. ஆனா இங்க கேட்கிறப்ப எல்லாம் என்ன சொல்லுங்கன்னா, இங்க எஸ்டி ஆளுங்க நிறைய இருக்காங்க, ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல முறைக்கு செய்யறதுக்காக வேண்டிய ஆஸ்பத்திரின்னு சொல்றாங்க. இதுவே எஸ்டி மேഖലയിൽ இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு நெல்லிப்பட்டி குடியிலிருந்து ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு தலையில ஒரு நாய் அடிச்சது. இன்னைக்கு இதுவே எஃப்எக்சி ஒரு கிடக்க சிகிச்சை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இன்னைக்கு அவங்க உடல்பட்டி அடிமாலையும் போக வேண்டிய சாகரியம் இருக்காது. அவங்க அப்பவுமே அடிச்சு பிடிச்சு கொண்டு வந்தப்ப 20 பார்த்தப்ப டாக்டர் இல்லை, வரது 10 மணி 10:30. ஆனா அவங்க அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் போல தெரியாம இங்க கொண்டு வந்துட்டு வெப்பராதம் பிடிச்சாக்க இன்னைக்கு உடல்பேட்டை கொண்டு வராங்க. இப்படி உள்ள சாகரியம் இருக்கும்போது கேரளத்திலேயே நம்பர் 1, அதாவது முக்கியமந்திரி முதல் ஆராய்ச்சி மந்திரி வரைக்கும் இன்னைக்கு நம்பர் 1 எல்லாத்துலயும் திறனும் போது அவங்களுடைய பிரைவேட் செக்ரட்டரி முதலும் ஏடிஜிபி முதலும் இன்னைக்கு என்னென்ன காரியங்கள் செஞ்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி அவங்க தரத்தில் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏவாகவும் நேற்றைக்கு வந்து ஒரு பொது சம்மேளனத்தில் என்னென்ன காரியங்கள் மோசமான காரியங்கள் செஞ்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய நிலைமையாகவும் இன்னைக்கு இங்க வருது. ஆனா நாங்க பஞ்சாயத்து கீழே விட்டுக்கிட்டு சாதனை இருந்தப்போ நாங்க எத்தனையோ காரியங்கள் செஞ்சோம், இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த மோர்ச்சரி வரைக்கும் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி போக ரோடு வரைக்கும் பஞ்சாயத்தாக போட்டு கொடுத்தது. இதே பிளாக் பஞ்சாயத்துல நம்மளுடைய ராஜ்பஞ்சாயத்தும் ஒஸ்டேச்சி இப்ப காளிதாஸ் வரைக்கும் நம்மளுடைய காரியங்கள் அவங்க பண்டு கிடைக்கிற முறைக்கு இன்னைக்கு எத்தனையோ காரியங்கள் எப்போதும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இப்படி செய்யும்போது ஆனா சர்க்கார் தரத்துல இது வரைக்கும் ஒரு டாக்டர் நியமிக்கிறப்போ இது வரைக்கும் ஒரு காரியம் செய்யல. இப்ப 2 நாள் கழிச்சு நாங்க திருவனந்தபுரம் போகலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம். நம்மளுடைய மேഖലയിல இப்படி எஃப்எக்ஸில் வந்து நமக்கு நிரந்தரமான டாக்டர் இல்லாத பற்றாக்குறை இருக்கு. கண்டிப்பா நாங்க போகணும்னு இருக்கிறோம். கண்டிப்பா நாங்க அதாவது காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர்மார் முதல் பஞ்சாயத்து மெம்பர்மார் வரைக்கும் எத்தனையோ பாவப்பட்டவங்களுக்கு நாங்க செய்து தயாரா இருக்கோம். இன்னைக்கு ஆஷா பத்திரமாருக்கு ஒரு பேர் அவங்க சம்பளம் கிடையாது. அதை இப்ப ஏற்று சொல்றதுக்கு நம்ம எம்பி முன்னாடி எப்பவும் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதாவது இப்போ ஆஷா பத்திரமார் எத்தனையோ அவங்க பார்க்கக்கூடிய ஆளுகள் அவங்களுக்கு வந்து இப்ப சம்பளம் இல்லாததுனால கண்டிப்பா அவங்களுக்கு சம்பளம் கூட்டி கொடுக்கணுங்கிறது வரைக்கும் நம்மளுடைய எம்பி வரைக்கும் பேசிட்டு இருக்காரு. ஆனா இங்க எம்எல்ஏவோ சர்க்காரோ இது வரைக்கும் நம்மளுடைய மறைவு கிராம பஞ்சாயத்துல இருக்கிற 200 ஓபி வரக்கூடிய எஃப்எச்சிக்கு இது வரைக்கும் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கல. கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு முன்னெச்சரிக்கை போராட்டம் மாத்திரம். இதுல இதுக்கு ஒரு வாரத்துக்குள்ள இது நிரந்தரமான டாக்டரையும் ஸ்டாஃப் மார்க் உட்பட போடணும். கண்டிப்பா ஒரு பெரிய போராட்டமாக நடத்துறதுக்கு மறையூர் மண்டலம் கம்பெனி சார்பாக முந்தைய ஏற்போம் என்பதை மாற்றம் கேட்டுக்கொண்டு இப்படி போராட்டம் நடத்த வந்து யூத் தலைவருக்கும் யூத் பார்வையாளர்களுக்கும் என்னுடைய சார்பாகவும் கம்பெனி சார்பாகவும் எல்லா வித வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരാധനായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിജയ് കാളിദാസ്,
ഈ ധർണാ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുമായ സോയ്മോൻ സണ്ണി, മറ്റ് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരെ, INTUCയുടെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെയും സഹപ്രവർത്തകരെ, ഈ സമരം എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച നേതാക്കന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായ മഴയ്ക്ക് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. അധികം സംസാരിച്ച് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെയും ഈ സ്കൂളിന്റെയും പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമരം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തത് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ സമയത്ത് തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ FHC എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ സാധാരണ രീതിയിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതായ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം രാവിലെ 9 മുതൽ 2 വരെ ചുരുക്കി. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനവുമാണ് നമ്മുടെ ആശുപത്രി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഞായറാഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗേറ്റ് താഴിട്ട് കൂട്ടി പ്രവർത്തനരഹിതമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഈ സമരം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ മേഖലയെ കുറിച്ചൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 3 പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഏതാണ്ട് 50,000-ൽ പരം വരുന്ന ആളുകളുടെ ഏറ്റവും അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ചികിത്സ ലഭിക്കേണ്ടതായ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി താറുമാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ DMO ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിന്റെ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെയും അതിന്റെ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും ഒക്കെ ശ്രദ്ധയിൽ സമയബന്ധിതമായി തന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കത്തുകളിലൂടെയും ഒക്കെ നേരിട്ടുമൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മറയൂർ പോലുള്ള മേഖലയിൽ ഇത് മതി എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനുള്ളത്. MLAയുടെ ശ്രദ്ധയില്, അതോടൊപ്പം തന്നെ മിനിസ്റ്ററുടെ ശ്രദ്ധയിലൊക്കെ സമയബന്ധിതമായി അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഏതാണ്ട് 2 ആഴ്ച കാലമായി ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രമാണ്, ഒരു സേവനം മാത്രമാണ് ഈ ആശുപത്രിയിൽ ലഭിക്കുന്നത്. രാവിലെ 9 മണിക്ക് ടോക്കൺ എടുക്കേണ്ട ആളുകൾ രാവിലെ 7 മണിക്ക് തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. തിരിച്ചു പോകുന്നത് 2-3 മണിയാകുമ്പോഴാണ് വീട്ടിലെത്തിച്ചേരുന്നത്. സാധാരണക്കാരായ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മേഖലയിലെ ഈ ആളുകൾക്ക് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കുവാൻ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഈ ആശുപത്രിയിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സാ സഹായം നൽകേണ്ട ആ സർക്കാർ നോക്കുകുത്തിയായിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ആ അധികാരികളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് അടിയന്തരമായി ഇവിടെ ആവശ്യമായ ഡോക്ടറെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അനുബന്ധമായ സ്റ്റാഫുകളെയും ഇവിടെ നിയമിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന പോലെ നടക്കുകയും മറയൂരിനെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സമര പരിപാടിയുമായിട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും മുന്നോട്ട് വരുമെന്നാണ് അധികാരികളെ അറിയിക്കാനുള്ളത്. മറ്റൊരു കാര്യം, ആശുപത്രി മാത്രം അവസ്ഥയല്ല ഇത്. ഭരണ നിർവഹണം നടത്തുന്നതായ മിക്കവാറുമുള്ള ഓഫീസുകളുടെ എല്ലാ സ്ഥിതി ഇത് തന്നെയാണ്. മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് കഴിഞ്ഞ 1 വർഷക്കാലമായി അതിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ AE ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുബന്ധ സ്റ്റാഫുകളിലായിരുന്നു. പഞ്ചായത്തിലെ സെക്രട്ടറി ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് 1 വർഷക്കാലമായി ഏതാണ്ട് 4ഓളം പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുവാനായിട്ട് സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 2016-ലും 2021-ലും ഈ ജനങ്ങളെ, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വന്ന പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വ സർക്കാർ മകളുടെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ADGP അജിത് കുമാർ പോലുള്ള ഉന്നത പോലീസ് അധികാരികളുടെ കൊള്ളരുതായ്മയ്ക്ക് കൂട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി P. ശശിയെ പോലുള്ള ആളുകളെ ഈ നാട്ടിലെ കുത്തക മുതലാളിമാർക്കും പാർമണ ലോബിക്കുമൊക്കെ
അവരുടെ അനുബന്ധ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ സർക്കാർ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന സാധാരണ ഓഫീസുകളില് അനുബന്ധ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അവർ നിയമിക്കുന്നില്ല. ആരോഗ്യ മേഖലയില് അനുബന്ധ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ സമസ്ത മേഖലയും കഴിഞ്ഞ 8 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഈ സർക്കാർ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പെൻഷൻ സമ്പ്രദായം ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ഏതാണ്ട് 10 മാസത്തെ കാലത്തെ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല, അവർ നൽകിയിട്ടില്ല, അത് പെൻഡിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് നമ്മുടെ കൊല്ലത്തെ കുണ്ടറയിലുള്ള MLA പ്രിയപ്പെട്ട വിഷ്ണുനാഥ് ഒരു നിയമസഭാ ചോദ്യമായി ആ മിനിസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ അധികാരം വിട്ടഴിയുമ്പോൾ 1800 രൂപ മാത്രമാണ് ഒരു പെൻഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഗുണഭോക്താവിന് ആ പെൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് അതാണ് സ്ഥിതി. ഇന്ന് സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് ഏതാണ്ട് 5 മാസത്തെ ഏതാണ്ട് 8000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ പെൻഷൻ പെൻഡിംഗ് ആക്കിക്കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ നട്ടം പിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടിയുമായിട്ടാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മറയൂരിലെ ഇടതുപക്ഷം എന്താണ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് മുതൽ അവരുടെ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങള് ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി മെമ്പർമാരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ ബ്രാഞ്ച് കൂടുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണ്ടേ? ആ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് മുൻപിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ CPM ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു. എന്താണ് സമരത്തിന്റെ അവരുന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ? ആ ആരോപണങ്ങൾ ഇവിടെ വസ്തുതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ, ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ഭരണം നടത്തുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സമരം നടത്തിയ CPM-കാരനോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ആശുപത്രിയിൽ ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കേണ്ടത്, അവരുടെ പോസ്റ്റുകൾ, ഒഴിവുള്ള പോസ്റ്റുകൾ നികത്തേണ്ടതായ ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടേതാ? നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ വീണ ജോർജ് എവിടെയാണ്? അവരുടെ മുന്നിൽ ഈ ആശുപത്രിയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ MLA തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജ ഏതേലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ മാറിപ്പോയാൽ ആ ഡോക്ടർ മാറിപ്പോയതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് പകരമായ ആളെ നിയമിക്കേണ്ടതായ നിയമന ഉത്തരവ് ആ ഡോക്ടർമാർക്ക് നൽകാതെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ആ നടപടിയുമായിട്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന CPM-കാരൻ വന്ന് പഞ്ചായത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മൊത്തം അഴിമതിയാണെന്ന്. ആരാണ് അഴിമതി നടത്തുന്നത്? നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷക്കാലമായി നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഫോക്കസാണ് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലയിലും കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെ ഓടി ഒളിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം നിർവഹിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ആണ് നിങ്ങൾ സമരം നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് വന്യമൃഗശല്യത്താൽ ഈ മേഖലയിൽ മൊത്തം ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ജീവിതം നടക്കാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും അപകടത്തിലായപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുടെ മുന്നോട്ട് സമരവുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭരിക്കുന്നത് ആരാ? ഇടതുപക്ഷമല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള അവരുടെ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കന്മാരല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ആ മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ സമരം നടത്തുന്നതിന് പകരം ഉത്തരവ് ലഭിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഇവിടുത്തെ കർഷകർക്കും കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കും ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകണം.
കിട്ടണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു നിയമനവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവ് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമരം നടത്തുമ്പോൾ മറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു പോകാതെ നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ശക്തമായ രീതിയിൽ മറുപടി തരുവാനുള്ള ആർജവമുള്ള പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു സമരം സൂചനാ സമരം മാത്രമാണ്. ഈ സമരത്തിന് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായി ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടറും അനുബന്ധ സ്റ്റാഫുകളെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തമായ സമര പരിപാടിയുമായി കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമരത്തിന് ഇവിടെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ആ സമരം വളരെ ഭംഗിയായി ഏറ്റെടുത്ത വിജയ് കാളിദാസനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സമരം സൂചന മാത്രമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സമരത്തിന് ഉടൻ തന്നെ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ശക്തമായ സമര പരിപാടിയുമായി മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പേർക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നു. നന്ദി. പോരാട്ടം ഒരു സൂചന പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും അണിയിച്ച് തരലാക്കി വീണ്ടും ശക്തമായ നമ്മൾ പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറാവുക മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സമരത്തെ